આજનો જે ટોપિક છે ને એ તમારા માનસિક સ્વાસ્થ્ય સાથે આમ ડાયરેક્ટલી સંબંધિત તો નથી, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક બહુ મોટી અસર કરે છે, હે ને? નાનું હોય કે મોટું વ્યક્તિ હોય, પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અને સાથે સાથે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર, સામાજિક સ્વાસ્થ્ય પર, બધા પર એની અસર ધીમે ધીમે થાય છે. તો પહેલાં આજે આપણે એક વિડીયો જોઈશું અને વિડીયો જોઈને તમારે મને કહેવાનું છે કે આજનો ટોપિક શું હશે. બરાબર? થોડો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, પણ તમારે મને જોઈને કહેવાનું છે. हाय दोस्तों, मैं हूं मोबाइल। मुझे तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक दिन एक बच्चे ने कहा, काश मैं भी मोबाइल बन जाता। क्या उसकी ये इच्छा सच में पूरी हुई? चलिए देखते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में टोनी और रैम्बो घर के बगीचे में खेल रहे हैं। रैम्बो, थक गए हो? भूख लगी है? मैं भी थक गया हूँ। मुझे भी भूख लगी है। चलो। टोनी और रैम्बो जैसे ही घर में जाते हैं, वे देखते हैं कि सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। वह अपनी मम्मी को देखकर कहता है, मम्मा, रैम्बो और मुझे नाश्ता दे दो, हमें भूख लगी है। रश्मि, टोनी और रैम्बो को नाश्ता दे दो। दादी, टोनी और रैम्बो को नाश्ता दे दो। सुनते हो? जरा बच्चों को नाश्ता दे दो। टोनी बेटा, किचन से दोनों का नाश्ता ले लो, मैं अभी मोबाइल में न्यूज़ देख रहा हूँ। यह सुनकर टोनी मायूस हो गया। रैम्बो भी नाखुश था। देखा रैम्बो, सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। सोचा था इस बार छुट्टी में दादा दादी से कहानी सुनूंगा, बुआ से ढेर सारी बातें करूंगा, पर यहाँ तो सब अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। रैम्बो भौंकते हुए सबके पास जाता है, फिर वापस टोनी के पास आकर उदास होकर बैठ जाता है। हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मुझे मोबाइल बना दो। मैं मोबाइल बनकर सबके साथ हंसना और बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर सभी घर वाले अपने अपने फोन को साइड में रख देते हैं। रश्मि उठकर टोनी के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो टोनी। दादा और दादी अपनी जगह से उठकर रैम्बो को पुचकारने लगते हैं। बेटा टोनी, ये लो तुम्हारा नाश्ता, और रैम्बो तुम भी लो। फिर सब मिलकर आपस में हंसते खेलते बातें करने लगे। लंच का समय है, सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त। तभी टोनी की मम्मी टोनी को बुलाते हुए कहती है, टोनी, रैम्बो चलो खाना खा लो। आप लोग भी खा लीजिए, लंच तैयार है। सबको मोबाइल में व्यस्त देखकर रैम्बो जोर जोर से भौंकने लगता है। उसकी भौंकने की आवाज सुनकर सभी हंसने लगते हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। फिर सभी अपने अपने मोबाइल नीचे रख देते हैं। रैम्बो भी सभी के मोबाइल एक तरफ जाकर रख देता है। यह देखकर टोनी की माँ मुस्कुराते हुए रैम्बो को खाना लाकर देती। फिर सभी मिलकर टोनी और रैम्बो के साथ बैठकर हंसते बोलते हुए प्यार से खाना खाते हैं। फिर सभी मिलकर टोनी और रैम्बो से कहते हैं, सॉरी टोनी। थैंक यू रैम्बो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मोबाइल का सही समय पर और सही तरीके से इस्तेमाल करें, क्योंकि असली खुशी स्क्रीन में नहीं, अपनों के साथ होती है। ઓકે, વિડીયો જોયો બધાએ? શું સમજાયું એમાં? મોબાઈલ વધારે જોવાનો નહીં. તો આજનો વિષય શું હશે? શું લાગે છે તમને? મોબાઈલ જોવાનો નહીં, પણ તમે બધા તો જોતા હશો ને? તો શું કરો, આજથી બંધ કરી દેશો? તો 10-5 મિનિટ પછી? વેરી ગુડ. તો આજનો જે વિષય છે એ છે મોબાઈલ અને એની અસર જે આપણા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અને આપણા જીવન પર થાય છે, એ આજનો વિષય છે. તો આ શું છે? મારી સ્વસ્થ ડિજિટલ દુનિયા. ડિજિટલ એટલે બધાને ખબર છે? ડિજિટલ એટલે જે આપણે ફોન, કમ્પ્યુટર, લેપટોપ, આ પ્રોજેક્ટર, પીસી, પર્સનલ કમ્પ્યુટર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એને
ડિજિટલ ડિવાઇસ કહેવાય છે, હે ને? કે હવે મને કહો કે આ બેમાંથી કઈ દુનિયા તમને ગમે? સંતુલિત જીવન. કેમ આ ગમે છે? એમાં આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે. શું કરીએ તો સ્વાસ્થ્ય સારું રહે? રમવાનું, વાંચવાનું, સારું ખાવાનું, ફરવાનું, બરાબર. અને આ બાજુ શું છે? મોબાઈલ જોવાનો. અને પેલી ટોનીનો આપણે જે વિડીયો જોયો એવું આપણા ઘરમાં થાય છે? ઊંધું થતું હશે, હે ને? આપણા મમ્મી પપ્પા આપણને બોલાય કરે કે ચલો ઊભા થાવ, જમી લો, નહીં લો, સ્કૂલે જવા માટે તૈયાર થાવ, ટ્યુશન જવા માટે તૈયાર થાવ. પણ આપણે શું કરીએ? બસ 5 મિનિટ એમ કરીને ગેમ મૂકતા નથી કે વિડીયો આપણે જોયા રાખીએ છીએ. તો આ દેખાડે છે કે આપણે કઈ રીતનું જીવન જીવવું છે. જો આ રીતનું જીવન જીવવું હશે તો આપણે મોબાઈલનો જેટલો જરૂર છે એટલો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. ભણતા છોકરાઓ, ખાસ કરીને તમારી જે ઉંમર છે અને તમારું વાંચવાનું, બહાર જે પણ તમારા ટ્યુશન ક્લાસ જે પણ ભણવાનું છે એ પ્રમાણમાં મોબાઈલનો વધારે પડતો ઉપયોગ કરવો જોઈએ નહીં. કેમ? એની શું અસર થાય છે એ આપણે આગળ જોઈશું. સૌથી પહેલાં અહીંયા એ સમજીએ કે વધારે પડતો મોબાઈલ જોવાથી શું થાય છે? તો કે ઓછું ધ્યાન, પછી ઊંઘમાં ઘટાડો, આંખો પર અસર, ઓછી શારીરિક ગતિવિધિ અને પરિવારથી અંતર. બરાબર? ધ્યાન ઓછું કઈ રીતે થાય? હવે ગયા સ્કૂલમાં અમે લોકો સેશન લીધો હતો તો એક છોકરો કે મેડમ હું 1 થી 2 કલાક મોબાઈલ જોઉં છું. હવે 1 થી 2 કલાક મોબાઈલ જોવે એ સમજ્યા, પણ એ એક ધાર્યો મોબાઈલ જોવે. કે ફોર એક્ઝામ્પલ એની મમ્મી રસોઈ બનાવતી હોય, ઘરે આવે મમ્મી કામ પરથી રસોઈ બનાવતી હોય એટલે છોકરો હાથમાં ફોન લઈને બેસી જાય અને 1 થી 2 કલાક મોબાઈલ જોવે. પછી પરીક્ષા આવે, એક્ઝામ આવે, કંઈ પણ આવે ને ત્યારે શું થાય? ચોપડી હાથમાં લઈને તો બેસે પણ મગજ ક્યાં ચાલે? ફોનમાં. કે પેલી ગેમમાં શું આવ્યું હશે? આ 1-2 લેવલ તો મેં ક્રોસ કરી નાખ્યા, હવે જે એક લેવલ કરી નાખું, હે? હા, ફ્રી ફાયર ગેમ, હે ને? ફ્રી ફાયર ગેમ, અલગ અલગ જે પણ તમે કરો છો. એટલે ટૂંકમાં વધારે પડતા મોબાઈલના ઉપયોગથી તમારી બીજા બધા કામ જે છે, અહીંયા ભણવાનું, સ્કૂલમાં આવીને ભણવાનું, ઘરે વાંચવાનું, જે પણ એક્ટિવિટી, ઘણી વાર તો એવું થાય ફ્રી ફાયર રમવામાં એટલા મગ્ન હોય કે ભાઈબંધ બોલાવવા આવે ને કે ચાલ ભાઈ રમવા, કાં તો ચલો બહાર જઈએ, તો આપણે શું કહીએ? તું જતો રે, મન નથી આવતું. તો વધારે પડતા મોબાઈલના ઉપયોગથી આપણું કોન્સન્ટ્રેશન એબિલિટી છે, એટલે કે વાંચવાની, ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા એ ઓછી થઈ જાય છે. એક નાનું એક્ઝામ્પલ આપું. તમે અત્યારે ફોન વાપરતા હોય, બરાબર? છોકરીઓ વિડીયો જોવે છે, સોંગ સાંભળે છે, ગેમ જોવે છે, કંઈ પણ, અને તમારા હાથમાંથી હું ફોન ઝૂંટવી લઉં કે લાવો મારો ફોન છે, મારો ફોન કરો. સૌથી પહેલાં તમને શું થશે? ગુસ્સો. આટલું આપણે સમજીએ લાગણીઓમાં કે ગુસ્સો કરવો નહીં, પણ મેડમ આવશે તો ખરો, મોબાઈલ કેમ લઈ લીધો, હે ને? અને અમુક મહાનુભાવ તો એવા હોય કે લેવલ 1, 2, 3 ગેમમાં જીતી જાય, જો છેલ્લે હારી ગયા તો મોબાઈલ, હે ને? હવે આપણે સમજીએ કે મોબાઈલ વાપરવાના ગેરફાયદા શું છે, સાથે સાથે મોબાઈલ વાપરવાથી નુકસાન શું થાય છે માનસિક સ્વાસ્થ્યને. બરાબર? મોબાઈલ અને બાળકોનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય. બરાબર? તો પહેલાં તો મોબાઈલ વાપરવાના ગેરફાયદા. ચિંતા અને તણાવ વધે છે, હે ને? ધ્યાન અને એકાગ્રતા ઘટે છે. વધારે પડતો મોબાઈલના ઉપયોગથી તમારું એકાગ્રચિત્ત ઘટે છે અને તમે કોઈ પણ વસ્તુ કામ કરો એમાં તમારું ધ્યાન લાગતું નથી. ઊંઘની સમસ્યા. બરાબર? 10-12 વાગ્યા સુધીને મોબાઈલ જુઓ, પછી રાત્રે તરત ઊંઘ આવે છે? પડખા ફર્યા કરો. ને અમુક લોકો તો પાછા કારણ આપે, મેડમ મને ઊંઘ નથી આવતી ને એટલે જ હું ફોન જોઉં છું. પણ એવું ના વિચારે કે ફોન જોવો છો એટલે ઊંઘ નથી આવતી. હવે કેમ નથી આવતી આપણે અહીંયા સમજીશું. પછી સામાજિક સંબંધો ઓછા થાય છે, વ્યક્તિ એકલતા અને જોડાણ ઘટે છે. બરાબર? એકલતા અનુભવે છે અને જોડાણ ઘટે છે, અને વિચારવાની ક્ષમતા પણ ઘટે છે. સામાજિક સંબંધો કઈ રીતે ઓછા થાય છે? આપણે પેલો વિડીયો જોયો ને ટોની ને રેમ્બો વાળો, પેલો છોકરો ઘરમાં આવી ગયો પણ કોઈને ખબર પડી? બધા પોતાના મોબાઈલમાં બિઝી. એવી જ રીતે વધારે પડતો મોબાઈલ જોવાથી આજકાલ બધા એઆઈનું નામ સાંભળ્યું હશે ને? કેટલા લોકો વાપરો છો? હા, ચેટ જીપીટી. બોલો, કેટલા લોકો વાપરો છો? હવે એવું છે કે કશું પણ ના સમજાય એટલે આપણે ગૂગલ છે, એઆઈ છે, કાં તો આપણે યુટ્યુબને પૂછી લઈએ, હે ને? યુટ્યુબમાં બધી જ વસ્તુ રેડીમેડ છે. એના લીધે શું થાય છે? વિચારવાની ક્ષમતા ઘટે છે. પહેલાંના જમાનામાં શું થતું હતું?
જીપીએસ તો નહોતું. હવે મારે કોઈને ઘર કેવું હોય કે મારું એડ્રેસ કેવું હોય કે હું ક્યાં રહું છું, તો હું શું કહીશ કે ભાઈ ફલાણા મંદિર પાસે આ સ્કૂલની બાજુમાં અહીંયા મારું ઘર છે. હવે કદાચ એ ભાઈને ના મળે તો એ શું કરશે? એડ્રેસ ના મળે તમે શું કરો? માણસને પૂછવાનું. અને માણસ એડ્રેસ કઈ રીતે બતાવે? હવે કદાચ કોઈ ભાઈ તમને મળે અને એવું કહે કે મેડમ સીધા જજો, આગળથી રાઈટ લેજો. રાઈટ લેશો ને એટલે 4 રસ્તા આવશે. 4 રસ્તાથી થોડુંક આગળ જશો ને એટલે ડાબા હાથે મંદિર આવશે. બસ મંદિરની સામે સ્કૂલ છે. હવે જે સાંભળતું હશે ને એના મગજમાં પોતાનો જ મેપ ચાલુ થઈ જશે કે જો મારે પહેલાં અહીંથી સીધા જવાનું છે, પછી રાઈટ લેવાનું છે, પછી ત્યાંથી રાઈટ લેતા ભેગો 4 રસ્તાની રાહ જોશે. 4 રસ્તા ક્યારે આવે છે, પછી મારે લેફ્ટ લેવાનું છે. તો પહેલાં આપણે મગજને કસરત કરાવતા હતા, આપણે મગજને કસાવતા હતા, યાદ રાખવાની જરૂર પડતી હતી. તો હવે આપણે મગજને કસતા નથી. બધું કામ શું કરે છે? ટેકનોલોજી, ફોન. મેલેટોનિન હોર્મોન અને ઊંઘ પર અસર. હવે આ મેલેટોનિન શું છે? તો આપણા શરીરમાં અલગ અલગ પ્રકારની ગ્રંથિઓ આવી છે, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય છે ગ્લેન્ડ. શું કહેવાય છે? ગ્લેન્ડ. તો એવી રીતે આપણા મગજમાં એમાં મેલેટોનિન નામનું એક કેમિકલ રિલીઝ થાય છે. શું થાય છે? મેલેટોનિન નામનું કેમિકલ રિલીઝ થાય છે, બરાબર. હવે સ્ત્રાવ, એક ટાઈપનો સ્ત્રાવ સમજી લો. હવે એ ક્યારે થાય છે? જેમ જેમ સૂર્યાસ્ત થાય એમ એમ આપણા મગજને કે આપણા શરીરને સંકેત મળતો હોય છે કે હવે અંધારું થઈ ગયું છે, રાત પડી ગઈ છે, હવે સૂવાનો સમય થઈ રહ્યો છે. અને જેમ જેમ અંધારું થાય, ડીમ લાઇટ થાય, આપણું મગજ મેલેટોનિન નામનો હોર્મોન એટલે કે સ્ત્રાવ રિલીઝ કરવાનું શરૂ કરે છે. અને પછી 9 વાગે 10 વાગે એમ કરીને આપણને ઊંઘ આવવા માંડે, હે ને? તો મોબાઈલ, ટીવી, ટેબ્લેટ અને જે પણ બ્લુ લાઇટ આવે છે એના લીધે આપણા આંખમાં લાઇટ પડે અને આંખ જે જોવે એ સંકેત મગજને આપે. શું આપે? તો કે હજી લાઇટ છે, હજી અજવાળું છે, રાત થઈ નથી. એટલે જે મેલેટોનિન હોર્મોન રિલીઝ થવું જોઈએ એ રિલીઝ થતું નથી. તમારી જે આ ઉંમર છે, જેટલા વર્ષના તમે, કેટલા 13 વર્ષના હશો? 14 વર્ષ, 13 વર્ષ. તમે જ્યાં સુધીમાં ભણો છો, તમે જે પણ અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, ભલે કોલેજ સુધીને, હે ને, આ ઉંમરમાં ઓછામાં ઓછી 8 કલાકની ઊંઘ જરૂરી છે. કેટલા કલાકની? 8 કલાકની. હવે સવારે 6 વાગે ઉઠવું હોય તો રાત્રે કેટલા વાગે સૂવું પડે? 10 વાગે સૂવો તો 6 વાગે ઉઠો તો 8 કલાક તમારા પૂરા થઈ જાય. તો હવે આ બધાના લીધે શું થાય છે? તો મગજમાં થાક, ચિંતા અને મન બેચેન રહે છે અને ધ્યાનમાં ઘટાડો અને મૂડ ખરાબ રહે છે, બરાબર. તમારામાંથી ઘણા લોકો એવા હશે સવારે સ્કૂલમાં આવે ને તો એવા આવે કે જાણે કોઈ નામ લે એટલી વાર. આજે તો આઈ જ બની. ઘણીવાર તમારી રાત્રે ઊંઘ પૂરી ના થઈ હોય એના લીધે તમને સવારે સુસ્તી લાગે છે. તમારું શરીર તો 8-9 કલાક સૂઈને ફ્રેશ કદાચ થઈ ગયું છે, પણ તમારા મગજને જોઈએ એટલો આરામ મળ્યો નથી. જો મગજને પૂરતો આરામ મળ્યો નથી તો એની અસર તમારા શરીર પર થાય છે. આજકાલ લોકોને જે બીપી, ડાયાબિટીસ જે પ્રોબ્લેમ થાય છે ને એ ખાલી ગળ્યું ખાવાથી, ગુસ્સો કરવાથી નથી થતા, પણ ઊંઘ ઓછી હોય તો પણ ડાયાબિટીસ અને બ્લડ પ્રેશર, કોલેસ્ટ્રોલના પ્રોબ્લેમ થાય છે. એટલે મગજનું ધ્યાન રાખવું હોય તો મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો. તો કંઈક જીવનમાં બનવું હોય, કંઈક તમારો ધ્યેય હોય તો મોબાઈલનો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો. અને ખાસ કરીને જે લોકોને સોશિયલ મીડિયામાં અકાઉન્ટ છે, નથી એ બેસ્ટ છે, પણ જેનું છે, ખાસ કરીને દીકરીઓ, બહુ સાવચેતીથી ઉપયોગ કરવાનો, બરાબર. હજી એની વિષય પર આપણે આગળ વાત કરીશું. તમારા મમ્મી પપ્પા તમને કહેતા જ હશે, શાળામાંથી પણ કહેવામાં આવ્યું હશે, સોશિયલ મીડિયા વાપરતા હોય તો કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથે વાતચીત કરવાની નહીં. તમારા કોઈ પણ ફોટા છે એ ઇન્સ્ટાગ્રામ કે કોઈ પર મૂકવાના નહીં. આટલું સમજાયું? મોબાઈલનો પહેલાં તો બને એટલો ઓછો ઉપયોગ કરવાનો. બીજું, સોશિયલ મીડિયા બને ત્યાં સુધીને નહીં વાપરવાનું. યુટ્યુબ જોવો છો તમારા ભણવા માટે, કંઈક મોડલ કે કંઈક પ્રોજેક્ટ બનાવવા માટે, ઠીક છે, પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક પર તમારી હજી ઉંમર નથી અને વાપરો છો તો બહુ સાવચેતીથી વાપરવાનું. તો હવે તમને વર્કશીટ આપવામાં આવે છે.